کا 19واں باب اور اس کی 28ویں اور 29ویں آیت کی تلاوت کریں گے۔ اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئی تاکہ نوشتہ پورا ہو تو کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ وہاں سرکہ سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا، بس انہوں نے سرکہ میں بھگوئے ہوئے اسپنج کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا۔ آمین۔ اب ہم 7 صلیبی کلمات میں سے 5ویں کلمے کے بارے میں سیکھیں گے۔ اس کو جسمانی دکھ کا کلمہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو جسمانی تکلیف کا کلمہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو پیاس کا کلمہ بھی کہا جاتا ہے۔ علم و عداد کے مطابق یہ 5 کے عدد کو ظاہر کرتا ہے، خدا کے فضل کو ظاہر کرتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تم کو فضل ہی سے خدمت ملی ہے۔ یہ چند چیزوں کی عکاسی کرتا ہے، یہ چند چیزوں کا آئینہ دار ہے۔ یہ کلمہ بتاتا ہے کہ یسوع مسیح نے اپنی خدمت میں جو کچھ کہا ہے نوشتوں کو پورا کیا ہے۔ یہ کلمہ یسوع مسیح کے بولنے کی وجہ سے جو نوشتہ ہے وہ پورا ہو رہا ہے۔ جب یسوع مسیح نے پانی مانگا یا اپنی پیاس کا اظہار کیا تو ایک نوشتہ پورا ہوا ہے۔ یہ کلمہ یسوع مسیح کے نوشتہ پورا ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسری بات، یہ کلمہ یسوع مسیح کے جو دکھوں کی انتہا ہے اس کو پیش کرتا ہے۔ جب یسوع مسیح کو دکھوں کو دیکھتے ہیں تو جو بات سامنے آتی ہے کہ دکھوں کی انتہا، غم کا پہاڑ کسی شخص پر ٹوٹ پڑنا ہے۔ یسایہ نبی نے بھی کی کتاب میں بھی لکھا ہے اسی طرح کہ یسوع مسیح کے بارے میں مرد غمناک اور رنج کا آشنا، ہم تو چھوٹے چھوٹے غموں کے نیچے کراہتے ہیں۔ اور یہ شخص کا بیان ہے کہ یسوع مسیح پوری دنیا کا بوجھ اٹھایا ہے، یسوع مسیح کے دکھوں کو پیش کرتا ہے۔ یہ کلمہ بتاتا ہے کہ یسوع مسیح کامل انسان ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے پیاس کی بات کی ہے، اس لیے کہ میں پیاسا ہوں۔ یہ کلمہ کامل ہونے کو پیش کرتا ہے۔ یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں خدا کے کلام کو پورا کیا ہے، خدا کے کلام کو تشریح دی ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا ہے کہ میں پیاسا ہوں تاکہ نوشتہ پورا ہو۔ جب یسوع مسیح نے جانا جو بات میرے لیے لکھی گئی تھی وہ پوری ہو رہی ہے، یسوع مسیح کی زندگی کا جو ایم ہے، جو وہ مقصد ہے، وہ کلام کو پورا کرنا ہے۔ اپنی عملی زندگی میں خدا کے کلام کو پورا کرنا ہے جو ہے وہ اس کا ایم ہے۔ ہم یسوع مسیح کے کسی بھی پہلو کو لے لیں، منادی کو لے لیں، ٹیچنگ کو، پریچنگ کو، پیدا ہونے سے لے کر موضوعات کو، مرنے کو، پھر زندہ ہونے کو، سلیب پر جان دینے تک ہم دیکھیں تو خدا یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں خدا کے کلام کو پورا کیا ہے۔ ہر لحاظ سے اس نے نوشتوں کو پورا کیا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کے دلی دوست اس پر لات اٹھائیں گے، اسے چھوڑ جائیں گے، ایسا ہی ہوا۔ اس کے ہاتھ پاؤں زخمی ہوئے، نوشتے پورے ہوئے۔ اس نے پیاس کا اظہار کیا، اس کے بارے میں نوشتے پورے ہوئے کہ یسوع مسیح نے پیاس کا اظہار کیا ہے۔ لوگوں نے یہ تو سنا ہے کہ اس کو پیاس لگی ہے، لیکن اس کو کسی نے پانی نہیں دیا، بلکہ پانی کی جگہ اس کو سرکہ دیا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ یہاں پیاس کا لفظ تو نہیں ہے، لیکن پانی کا لفظ نہیں ہے، لیکن جب پیاس کا لفظ دیکھتے ہیں تو وہاں پانی کا ذکر ہے کہ جو پیاس ہے وہ پانی ہی سے بھرتی ہے۔ ہم کسی بھی چیز کو لے لیں، لیکن نہیں، جب پیاس لگی ہو تو وہاں پانی کا استعمال کریں گے تو ہماری پیاس بجھے گی۔ ہماری پیاس کو پانی ہی کور کر سکتا ہے۔ یسوع مسیح کی خدمت کو دیکھیں کہ اس نے پانی کا استعمال کیا ہے، پانی کو میں بنایا، پانی سے بپتسمہ لیا، پانی سے بپتسمہ دیا،
कश्ती पर जब अपने शागिर्दों के साथ हवा और पानी को डांटा। पानी जो है वो आलमगीर ज़रूरत है, वो हर एक की ज़रूरत है। दुनिया में देख लें, जानदारों की ज़रूरत है, इंसानों की ज़रूरत है, विमान की ज़रूरत, परिंदों की, हर एक जानदार की ज़रूरत क्या है? पानी है। हमें जो यहाँ बात सीखनी है वो ये है कि वो हमसे कुछ और तकाजा करता है, लेकिन हम उसे कुछ और पेश करते हैं। खुदा हमसे पानी मांग रहे हैं, लेकिन हम उसे सिरका दे रहे हैं। सिरका जो मैं की सबसे घटिया किस्म है। सिरका एक म्यारी मैं नहीं है, ये ऐसी किस्म की मैं है जो मजदूरों को पेश की जाती है, जो रोमी सिपाहियों को पेश की जाती है, बादशाहों के लिए नहीं बल्कि मजदूरों के लिए है, उनके लिए मैं है। यही जो मैं है वो यीशु मसीह को पेश की गई, जो घटिया किस्म की मैं है। इसी तरह यीशु मसीह को रद्द किया गया, उसके मुकाम को गिराया गया, उसे डिग्रेड किया गया, उसे थर्ड पर्सन समझा गया, आम लोगों में से शामिल किया गया। यीशु मसीह आम नहीं था, वो बहुत खास था, लेकिन उसे आम लोगों में शामिल किया गया। उसे पानी की प्यास थी, लेकिन उसे कड़वा सिरका पीने के लिए दिया गया। हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, उन्होंने मुझे खाने के लिए अंद्रैन दिया। अंद्रैन जो है वो खाने के लिए भी इस्तेमाल हुआ है और पीने के तलक से भी इस्तेमाल हुआ है, जो बहुत कड़वी चीज़ होती है। ये हम अगर कोई चीज़ बनाए तो उसमें भी शामिल करके देते हैं। इसको जहर के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया है। लेकिन खुदा यीशु मसीह को प्यास है, लेकिन उन लोगों ने सब ने सुना है, लेकिन किसी ने पानी नहीं दिया, बल्कि उसको सिरका पेश किया है। सिरके से प्यास नहीं बुझती। हम प्यासे हों तो बाहर से आए कि तो अगर हमें मीठा पानी भी दिया जाए तो हमारी प्यास उससे नहीं बुझती, बल्कि हम जब तक सादा पानी ना इस्तेमाल करें उस वक्त तक हमारी प्यास जो है वो नहीं खत्म होती। लेकिन जो सब कुछ बनाने वाला है, पूरी कायनात का मालिक है, जिसने पानी को बनाया है, वो कह रहा है कि मैं प्यासा हूँ, लेकिन उसको पानी नहीं दे रहे। इसी तरह हम देखते हैं कि खुदा जो उन सब चीज़ों को बनाने वाला है, उसने कलाम के बारे में लिखा है कि उसने हर बात में खुदा के कलाम को पूरा किया है। बोलने में उसने खुदा के कलाम को पूरा किया है, देखने में उसने खुदा के कलाम को पूरा किया है, हर बात में उसने क्या है? खुदा के कलाम को पूरा किया है। इस अपनी अमली ज़िंदगी में खुदा ने खुदा के कलाम को पूरा किया है। इसी तरह हम भी अपनी ज़िंदगी में रहते हुए, खुदा में रहते हुए, हम जब बोलते हैं तो हमें खुदा के कलाम को पूरा करना चाहिए। जब हम सुनते हैं तो हम खुदा के कलाम को पूरा करें। जब हम देखते हैं तो हम खुदा के कलाम को पूरा करें। हमारे उठने बैठने से जो है वो खुदा का कलाम पूरा होना चाहिए। ये नहीं है कि हम खुदा के कलाम से दूर हों। हमें भी खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी को देखते हुए कि जिस तरह उसने अपनी ज़िंदगी में खुदा के कलाम को पूरा किया है, इसी तरह हमें भी चाहिए कि जब हम अपनी ज़िंदगी में खुदा के कलाम पर अमल करते हैं, हम खुदा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, तो हमें भी अपनी ज़िंदगियों में जो है वो खुदा के कलाम को पूरा करने की ज़रूरत है। हमें भी अपने ज़िंदगी में खुदा के कलाम को पूरा करेंगे तो हम खुदा की बादशाही में शामिल होंगे, हम खुदा के साथ शामिल होने वाले बन सकें। अगर हम खुदा के कलाम को पूरा नहीं करते, उसे अपनी ज़िंदगी में नहीं लेते, तो हम खुदा के कलाम में शामिल नहीं होते। हम खुदा के नक्शे कदम पर अगर चलना चाहते हैं तो जिस तरह उसने कलाम को पूरा किया, इसी तरह हमें भी उसके कलाम को पूरा करना चाहिए। हम खुदा हमें इस कलाम को इस तरह से